Hello student, in previous video we learn about the permutation and important theorem in permutation, in which we learn product of two odd permutation is even, product of two even permutation is even, and product of one odd and even permutation is odd permutation. And also we learn some example on this verification of these results. Also we learn order of Sn is equal to n factorial, the important theorem in the symmetric group. Now we'll learn some more results regarding permutation in this video. Let us see. Theorem 1 is let Sn be the set of permutation on n elements, then n factorial upon 2 are even permutation and n factorial upon 2 are odd permutation. Means what? If Sn is a permutation on n symbol, means it contains the n elements, then as you know that in previous theorem we learned order of Sn is equal to, actually we already learned this result, order of Sn is equal to n factorial. Means what? In Sn there are n factorial permutation. The popular example is S3. We know that S3 contain how many permutation in S3? S3 means it is a permutation on 3 symbol, and there are 3 factorial, means 6 permutations are there. Means you already learned row 0, row 1, row 2 as well as mu1, mu2 and mu3. These are the permutation of S3. And you know that row 0 is identity permutation, row 1 is clockwise permutation, then row 2 is anti-clockwise permutation, and mu1 is mirror image of 1 as well as mu2 is mirror image of 2 and mu3 is mirror image of 3. Means there are 6 permutation in S3. Means order of S3 is equal to 3 factorial. Means how many? 6 permutation are there. This important result is learned or studied in the previous video. In this video, this theorem says that n factorial upon 2 are the even permutation and n factorial upon 2 are the odd permutation. There are total n factorial permutation. What this result says? Half of them are even permutation and half of them are odd permutation. N factorial upon 2 are the even permutation and n factorial upon 2 are the odd permutation. Means half of them are even and half of them are odd permutation. Let us see the proof. We know that that result we are already learned in previous video. Product of two odd permutation is even, product of even and odd permutation is odd, and transposition is a odd permutation. Transposition means a cycle of length 2, that is suppose it is I and J or Ji. नोटेशन काही पण घ्या, त्याच्यामध्ये दोनच एलिमेंट असतील. अ सायकल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रान्सपोजिशन. मीन्स इट इज वन ओनली. मीन्स if the cycle, what do you mean by odd or even permutation? If there are even number of permutation cycle, then it is a even permutation. And if there are odd number of cycle, then it is odd number of transposition. Number of transposition is called as a even or odd permutation. Means जर समजा तुमचे ट्रान्सपोजिशनची संख्या ही इव्हन संख्या असेल तर त्याला आपण इव्हन परम्युटेशन म्हणतो, आणि ऑड असेल तर ऑड म्हणतो. मग आता ट्रान्सपोजिशन म्हणजे सिंगल एक ट्रान्सपोजिशन, म्हणजे जसं की हे, तर हे किती आहे? एकच आहे. ट्रान्सपोजिशन म्हणजे काय? त्याची लेंथ 2 आहे, मग एकच आहे. एक कसा नंबर आहे तर ऑड, म्हणून ट्रान्सपोजिशन इज अ ऑड परम्युटेशन. अँड
अ परम्युटेशन कॅनॉट बी बोथ इव्हन अँड ऑड. म्हणजे एकाच परम्युटेशनला तुम्ही तेच परम्युटेशन इव्हन पण आहे आणि ऑड पण आहे असं म्हणू शकत नाही. एक तर ते इव्हन परम्युटेशन असतं किंवा ते ऑड परम्युटेशन असतं. एकाच वेळी इव्हन आणि ऑड असू शकत नाही. हे काही रिझल्ट्स आहे जे आपण ह्या थेरमच्या प्रूफमध्ये वापरणार आहोत. लेट Sn be the set of permutation on n element having order of Sn is equal to n factorial. हे आपण ऑलरेडी घेतलं. ऑफ डिग्री n. We know that Sn is a group with respect to permutation multiplication. आता आपण सुरुवातीलाच थेरम बघितलेला आहे ग्रुप Sn बद्दल, म्हणजे सिमेट्रिक ग्रुप बद्दल. अगदी सुरुवातीचाच थेरम ज्यावेळी आपण परम्युटेशन ग्रुप शिकलो त्यावेळी आपण बघितलं की Sn हा सुद्धा ग्रुप आहे आणि त्याच्यामध्ये असलेलं बायनरी ऑपरेशन कोणतं आहे तर परम्युटेशन मल्टिप्लिकेशन. Therefore we write here, we know that the Sn is a group with respect to permutation multiplication. Suppose E1 E2 up to EP are the even permutation and O1 O2 up to OQ are the odd permutation out of n factorial permutation. आता टोटल परम्युटेशन किती आहे Sn मध्ये तर n फॅक्टोरियल. म्हणून म्हटलं आपण आउट ऑफ n फॅक्टोरियल पैकी E1 टू EP म्हणजे P हे इव्हन परम्युटेशन आहे आणि Q काय तर ऑड परम्युटेशन आहे. याचाच अर्थ काय होतो P प्लस Q इक्वल टू n फॅक्टोरियल. म्हणजे P आणि Q मिळून किती परम्युटेशन होतील तर n फॅक्टोरियल. लेट T बी द ट्रान्सपोजिशन ऑपरेटेड ऑन इच OI अँड इच EI. म्हणजे प्रत्येक OI ला आपण T ने मल्टिप्लाय करू आणि प्रत्येक OI ला आणि EI ला म्हणजे प्रत्येक इव्हन परम्युटेशनला आणि प्रत्येक ऑड परम्युटेशनला आपण ट्रान्सपोजिशन टी ने मल्टिप्लाय करू. आता आपण जस्ट रिझल्ट बघितला की ट्रान्सपोजिशन हे ऑड परम्युटेशन आहे. हे तुम्ही आता लक्षात ठेवा की टी हा काय आहे तर थोडक्यात ऑड परम्युटेशन आहे. सिन्स Sn विथ रिस्पेक्ट टू परम्युटेशन मल्टिप्लिकेशन इज ग्रुप, therefore T into EI is belongs to Sn as well as T into OI is also belongs to Sn. म्हणजे कोणती प्रॉपर्टी झाली बरे ही इथं क्लोजर प्रॉपर्टी. कारण टी सुद्धा काय आहे तर एक परम्युटेशन आहे आणि या ठिकाणी टी जर एक नंबर आहे ऑड म्हणजे एक एलिमेंट आहे, त्यानंतर EI पण एलिमेंट आहे, OI पण एलिमेंट आहे, तर T इंटू EI आणि T इंटू OI हे पण काय होतील तर Sn मध्येच येतील. कारण क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप असल्यामुळे सॅटिस्फाय होईल. But T belongs to Sn is a odd permutation and EI is also in Sn. म्हणजे काय की हा ऑड आहे आणि EI पण Sn मध्ये आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय T इंटू EI ऑड इंटू इव्हन परम्युटेशन. आताच आपण रिझल्ट बघितला की ऑड इंटू इव्हन परम्युटेशन कोणतं असतं तर ऑड परम्युटेशन. त्याला आपण वरती स्टेटमेंटच्या थेरमच्या प्रूफमध्ये सुरुवातीला 2 नंबरचा रिझल्ट म्हणून घेतलेला आहे, म्हणून आपण म्हटलं बाय 2. त्याच पद्धतीने T इंटू OI म्हणजे ऑड परम्युटेशन इंटू ऑड परम्युटेशन काय असतं ते इव्हन. रिझल्ट 1 नुसार तो इव्हन परम्युटेशन असेल. बट बाय द रिझल्ट दॅट इन द परम्युटेशन कॅन बी एक्सप्रेस ॲज अ प्रोडक्ट ऑफ R ट्रान्सपोजिशन ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ S ट्रान्सपोजिशन. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक परम्युटेशन कॅन बी एक्सप्रेस ॲज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट सायकल अँड इट इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रान्सपोजिशन. डिसजॉइंट सायकल आपण बघितलेले आहे आणि डिसजॉइंट सायकल म्हणजेच आपण त्याला ट्रान्सपोजिशन मध्ये एक्सप्रेस करतो. पुन्हा ज्यावेळी आपल्याला हे कन्क्लुजन काढायचं असतं की दिलेलं परम्युटेशन हे इव्हन किंवा ऑड आहे, म्हणजेच एव्हरी परम्युटेशन कॅन बी रिटर्न ॲज प्रोडक्ट ऑफ ट्रान्सपोजिशन. म्हणून आपण एक परम्युटेशन आहे T इंटू EI तिला R ट्रान्सपोजिशन मध्ये लिहिता येईल असं समजूया आणि T इंटू OI याला आपण S ट्रान्सपोजिशन मध्ये लिहिता येईल असं समजू. देन आयदर बोथ आर इव्हन और बोथ आर ऑड. मग एकतर सर्वच्या सर्व ते इव्हन असतील किंवा सर्वच्या सर्व ऑड असतील. हिन्स T इंटू EI अँड T इंटू OI आर इक्वल. म्हणजे एकतर सगळे गुणाकार एक तर इव्हन असतील किंवा सगळे गुणाकार एक तर ऑड असतील. मग एक तर बोथ इक्वल असतील म्हणजे याचा अर्थ काय हे दोघंही काय असतील संख्येने ट्रान्सपोजिशनची संख्या सारखी असेल तर ते काय असतील दोघंही इक्वल असतील म्हणजेच P इक्वल टू Q. मग P इक्वल टू Q, P ची व्हॅल्यू आता Q ची व्हॅल्यू आपण P हे इक्वेशन 1 मध्ये पुट करू. इक्वेशन 1 काय होतं आपलं P
म्हणजे इव्हन परम्युटेशन प्लस ऑड परम्युटेशन इज इक्वल टू टोटल परम्युटेशन म्हणजे किती एन फॅक्टोरियल. हे होतं आपलं इक्वेशन नंबर 1. तर ह्या 1 मध्ये मी काय करते आता क्यूची व्हॅल्यू पी पुट करते. म्हणजे हे काय होईल पी प्लस पी इक्वल टू एन फॅक्टोरियल. दॅट इज 2p इक्वल टू एन फॅक्टोरियल मीन्स पी इक्वल टू एन फॅक्टोरियल अपॉन 2. जर पी ची व्हॅल्यू आपण पी पुट केली आता क्यूची व्हॅल्यू जर आपण पी ची व्हॅल्यू क्यू पुट केली तर ते होईल क्यू प्लस क्यू इक्वल टू एन फॅक्टोरियल म्हणजे क्यू इक्वल टू एन फॅक्टोरियल अपॉन 2. Hence, in any permutation, we may conclude here that की कोणत्याही परम्युटेशन मध्ये हाफ ऑफ देम आर इव्हन परम्युटेशन मीन्स एन फॅक्टोरियल अपॉन 2 आर इव्हन परम्युटेशन अँड हाफ ऑफ देम आर ऑड परम्युटेशन. This is completes the proof of the result. Note that we know that Sn is a group on n symbol. आणि वरच्या रिझल्ट नुसार द सेट ऑफ ऑल इव्हन परम्युटेशन इन Sn इज डिनोटेड बाय an. कारण काही त्याच्यामध्ये काय असणार आहे इव्हन. तर जे इव्हन परम्युटेशन असतील त्याला आपण an ने डिनोट करू अँड इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सबग्रुप ऑर अल्टरनेटिंग ग्रुप. त्याला काय म्हणायचं अल्टरनेटिंग ग्रुप. विथ रिस्पेक्टिव्ह बायनरी ऑपरेशन तेच असेल परम्युटेशन मल्टिप्लिकेशन अँड द सेट ऑफ ऑर परम्युटेशन इज डिनोटेड बाय bn. आता तुम्ही बघा मी an ला काय म्हणतात हे लिहिलेलं आहे पण bn ला काय म्हणतात हे लिहिलेलं नाही. तर ही गोष्ट इथं नोट करा. आता पुढे आपण ते बघणारच आहे का म्हटलेलं नाहीये ते. बघा लेट अल्फा अँड बीटा बिलॉंग्स टू bn. का म्हटलेलं नाही ते त्याचा रिझल्ट आहे बघा इथं. अल्फा आणि बीटा बिलॉंग्स टू bn म्हणजे याचा अर्थ काय bn म्हणजे कोणते ऑड परम्युटेशनचा सेट. मग अल्फा पण ऑड आहे बीटा पण ऑड आहे म्हणजे याचा अर्थ अल्फा इंटू बीटा काय होईल आपला इव्हन परम्युटेशन. कारण आपण काय रिझल्ट बघितला आता इव्हन इंटू इव्हन परम्युटेशन इज इव्हन ऑड इंटू ऑड इज इव्हन. अल्फा आणि बीटा काय आहे ऑड परम्युटेशन आहे म्हणजे याचा अर्थ अल्फा गुणिला बीटा हे काय होईल ऑड इंटू ऑड म्हणजे कोणतं परम्युटेशन होईल हे आपलं ऑड परम्युटेशन. मग खरं तर जर तो ग्रुप असेल तर ग्रुपच्या रिझल्टनुसार क्लोजर प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ काय आपली क्लोजर प्रॉपर्टी केव्हा सॅटिस्फाय झालेली असे आपण म्हणतो जेव्हा आपण ग्रुपमध्ये 2 एलिमेंट घेतले ए अँड बी बिलॉंग्स टू जी आणि स्टार जर त्याचं बायनरी ऑपरेशन असेल तर आपण म्हणतो की ए स्टार बी हा सुद्धा कुणामध्ये असला पाहिजे म्हणजे याचं जे आन्सर येतं ते सुद्धा कुणामध्ये असलं पाहिजे असं म्हणतो आपण ग्रुप जी मध्ये. मग त्याकरता आपण इथं अल्फा आणि बीटा हे bn मध्ये घेतले म्हणजे याचा अर्थ अल्फा आणि बीटा दोघंही ऑड परम्युटेशन आहे. मग याचा अर्थ अल्फा इंटू बीटा काय यायला पाहिजे होतं बिलॉंग्स टू bn म्हणजेच काय की ते ऑड परम्युटेशन यायला पाहिजे होतं. पण आपल्याला तर माहिती आहे की ऑड इंटू ऑड परम्युटेशन हे इव्हन परम्युटेशन असतं म्हणजे याचा अर्थ ते bn मध्ये येणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ क्लोजर प्रॉपर्टी ही सॅटिस्फाय होत नाहीये म्हणजे परम्युटेशन मल्टिप्लिकेशन इज नॉट क्लोज इन bn. म्हणजे क्लोजरच प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय नाही झाली तर याचा अर्थ काय की तो आपण सब ग्रुप किंवा ग्रुप आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. कारण सबग्रुपची पण नेसेसरी सफिशियंट कंडिशन आपण पाहिली आहे. आपण काय बघतो क्लोजर आणि इनव्हर्स प्रॉपर्टी बघतो आणि म्हणतो बघ की तो या 2 प्रॉपर्टी जरी सॅटिस्फाय झाल्या तरी तो सबग्रुप आहे. मग इथं क्लोजर प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय झाली नाही म्हणून आपण म्हणू की हा bn हा सबग्रुप नाहीये. जर तो क्लोजर प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करत नाहीये तर तो सबग्रुप येणार नाही. मग आता an च्या बाबतीत आपण नोट लिहिलेली आता ती आपण व्हेरीफाय करू. लेट an इज अ इव्हन परम्युटेशन म्हणजे इव्हन परम्युटेशनचा सेट आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की तो नॉन ॲबेलियन ग्रुप आहे. काय तो नॉन ॲबेलियन ग्रुप. प्रूव्ह लेट an बिलॉंग्स टू Sn. कारण Sn मध्ये कोणते परम्युटेशन आहे इव्हन आणि ऑड. मग आपण घेतले इव्हन an बिलॉंग्स टू Sn. मग आता पहिले त्याला आपण ग्रुप दाखवू आणि मग व्हेरीफाय करू की तो नॉन ॲबेलियन आहे की ॲबेलियन आहे. क्लोजर प्रॉपर्टी लेट अल्फा अँड बीटा बिलॉंग्स टू an.
बिलॉंग्स टू एन याचा अर्थ काय, अल्फा आणि बीटा कसे झाले तर इव्हन परम्युटेशन झाले. आणि आपल्याला माहिती आहे की इव्हन परम्युटेशन, इव्हन इंटू इव्हन हा काय असतो तर इव्हन परम्युटेशन असतो. म्हणजे याचा अर्थ काय, प्रोडक्ट ऑफ टू इव्हन परम्युटेशन इज इव्हन, हा रिझल्ट आपण पाहिला आहे. म्हणजेच अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो बिलॉंग्स टू एन. देअरफॉर परम्युटेशन मल्टिप्लिकेशन इज क्लोज इन एन, म्हणजे क्लोजर प्रॉपर्टी इज सॅटिस्फाईड. Now let us see for the second property, that is associativity. Let alpha, beta and gamma belongs to an. म्हणजे याचा अर्थ काय, अल्फा बीटा गॅमा तिघी कसे परम्युटेशन आहे तर इव्हन आहे. आता आपण लेफ्ट हँड साइड बघू, म्हणजे असोसिएट करू अल्फा इंटू बीटा इन ब्रॅकेट इंटू गॅमा. मग अल्फा इव्हन आहे, बीटा इव्हन आहे, म्हणजे काय झालं तो इव्हन इंटू इव्हन, इव्हन परम्युटेशन. अगेन गॅमा पण इव्हन आहे, म्हणजे इव्हन इंटू इव्हन अगेन, म्हणजे तो काय झाला तर इव्हन परम्युटेशन. अगेन अल्फा इंटू बीटा इंटू गॅमा, अल्फा कसा आहे इव्हन, बीटा इव्हन आहे, गॅमा इव्हन आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय, बीटा इंटू गॅमा इज ऑल्सो इव्हन परम्युटेशन. अगेन इव्हन इंटू इव्हन इज इव्हन परम्युटेशन, म्हणजे लेफ्ट हँड साइड इज इव्हन परम्युटेशन, राईट हँड साइड इज इव्हन परम्युटेशन. Therefore, the second property of group, that is associativity, is also hold in our AN. Permutation multiplication is associative in AN. Next property for the group is existence of identity. Let I is a alpha is a even permutation and I is a even permutation. I is a identity, and we know that identity permutation is a even permutation. Therefore, alpha into I is equal to I into alpha is same as alpha. Therefore, identity is existing an, because identity is a even permutation. Therefore, and we identity I is satisfy the definition of identity element. Therefore, identity is existing an. Third property is also satisfy for the group. Next property is existence of inverse. Now, for the alpha belongs to an, इन्व्हर्स साठी आपल्याला आता व्हेरीफाय करावं लागेल. मग आता अल्फा बिलॉंग्स टू एन, देअर एक्झिस्ट अल्फा इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू एन. आता मी असं का म्हटलं बरं की अल्फा इन देअर एक्झिस्ट, देअर फोर देअर एक्झिस्ट, ही नोट डाऊन करा, कारण की आपण हा पण रिझल्ट बघितलेला आहे. इन्व्हर्स ऑफ इव्हन परम्युटेशन इज इव्हन अँड इन्व्हर्स ऑफ ऑड परम्युटेशन इज ऑड. आणि जर अल्फा बिलॉंग्स टू एन असेल, म्हणजेच अल्फा जर इव्हन परम्युटेशन असेल तर अल्फा इन्व्हर्स सुद्धा काय असेल, इव्हन परम्युटेशन असेल. आणि म्हणून अल्फा इंटू अल्फा इन्व्हर्स याचा आन्सर काय येणार तर आय, म्हणजेच आय इज ऑल्सो बिलॉंग्स टू एन. देअरफॉर अल्फा इन्व्हर्स इज अ इन्व्हर्स ऑफ अल्फा इन एन. मीन्स इथं आम्ही तुम्हाला सांगितलंच हा रिझल्ट, इन्व्हर्स ऑफ इव्हन परम्युटेशन इज इव्हन. Therefore, it satisfies the definition of inverse element in a group. Means alpha inverse is the inverse of alpha in an. Means inverse is exist in an. Therefore, by the definition of group, all four properties of group are satisfied in an with respect to the binary operation, permutation, multiplication are hold. Therefore, we can conclude here that an with respect to permutation multiplication is a group. Now we have to show that the group an is alternating group is a non-abelian group. See, let alpha, we take here 1 2 3 4 5 and some two permutation alpha and beta. आता हे बिलॉंग्स टू एन आहे, कसे ते बघा, व्हेरीफाय करून बघू आपण. सायकल लिहू अल्फाची. 1 goes 2, 2 goes 3, 3 goes 4, 4 goes 5 and 5 goes 1. आता याला लिहू आपण रोड, ही सायकल आहे. आता याला ट्रान्सपोजिशनच्या फॉर्म मध्ये लिहू.
1 2 1 3 1 4 आणि 1 5. आता बघा किती झाले ट्रान्सपोजिशन, 1 2 3 4. 4 आहे ट्रान्सपोजिशन. म्हणजे काय, इव्हन ट्रान्सपोजिशन. याचा अर्थ काय की ही काय आहे तर इव्हन परमिटेशन आहे. म्हणून अल्फा बिलॉंग्स टू ए एन इज ट्रू. सिमिलरली बीटाचं पण काढून बघू. बीटाची सायकल लक्षात घ्यायची की लेंथ ऑड असेल तर ते इव्हन परमिटेशन येतं. बघा 1 2 3 4 5. किती ह्या सायकलची लेंथ? 5. सायकलची लेंथ कशी डिफाईन केलेली आपण? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सायकल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द सायकल. मग आता किती आहे? 5. जेव्हा एलिमेंट ऑड असतील तेव्हा ट्रान्सपोजिशन इव्हन येतात आणि एलिमेंट ऑड असतील तेव्हा ट्रान्सपोजिशन ऑड येतात. 1 goes 3, 3 goes 2 and 2 goes 1 again. And second cycle is, इथं आता 2 disjoint cycle आहे. 4 goes 5 and 5 goes 4. मग आता या ठिकाणी बघा ही पुन्हा ऑड आहे बघा लेंथ. म्हणजे 1 3 1 2 1 goes 3, 3 goes 2, 2 goes 1, 4 goes 5, 5 goes 4, 1 3 1 2 and 4 5. 3 means it is odd, it does not belongs to an, means we have to change here. Let us see for the next one. 1 goes 3, 3 goes 2, 2 goes 1. Next one is, this is not the even. 1 goes 3, 3 goes 2, 2 goes 1 and 4 goes 4. Now I consider 4 goes 4 and 5 goes 5, means it is identity, then it is only 2. Let us see alpha into beta. 1 goes 2 and 2 goes 1, therefore 1 goes 1. 2 goes 3 and 3 goes 2, therefore 2 goes 2. 3 goes 4 and 4 goes 4, therefore 4 goes 4. 3 goes 4 and 4 goes 4. Let us see 1 goes 2, 2 goes 1, therefore 1 goes 1. 2 goes 3 and 3 goes 2, therefore 2 goes 2. Next 3 goes 4 and 4 goes 5. 4 goes 4. I change here. 3 goes 4 and 4 goes 4. Next 4 goes 5 and 5 goes 5. 5 goes 1 and 1 goes 3. It is 4 5 3. Next beta into alpha. 1 goes 3 and 3 goes 3 goes 4, therefore 1 goes 4. 2 goes 1 and 1 goes 2, therefore 2 goes 2. Next 3 goes 2 and 2 goes 3, therefore 3 goes 3. Next 4 goes 4 and 4 goes 5 here, therefore 4 goes 5. 5 goes 5 and 5 goes 1 here. Therefore both cycles are not, both alpha into beta and beta into alpha are not same. Means what? Alpha into beta is not equal to beta into alpha. Means commutative law is not satisfied in even permutation. Therefore an is not a non-abelian group. Means it is not
abelian because it not satisfy the commutative law. You may verify using another example. Consider, I just change here beta as 1 goes 3, 3 goes 2 goes 1, 2 goes 3 goes 2, and 4 goes 4, 5 goes 5. Why? Because if I will take 4 goes 5 and 5 goes 4, then it becomes a odd permutation. But I want here it is a even permutation. Therefore, I change the image of these two elements, and therefore our alpha into beta, let us see again alpha into beta. There are how many elements? 1, 2, 3, 4, and 5. 1 goes 2 and 2 goes 1. Therefore, it goes 1 goes 1. 2 goes 3 and 3 goes 2. Therefore, 2 goes 2. Then 3 goes 4 and 4 goes 4. Therefore, 3 goes 4 and 4 goes 4. Therefore, 3 goes 4 here. Again, 4 goes 5 and 5 goes 5. If 4 goes 5 and 5 goes 5, means finally 4 goes 5. And 5 goes 1, but 1 goes 3. Therefore, here finally 5 goes 3. Now let us check for the cycle. Alpha into beta ची cycle बघूया आपण. 1 goes 1. Therefore, don't take 1. Just take 3. 3 goes 4. 4 goes 5 and 5 goes 3. आता बघा हे किती झाले? फक्त 3 एलिमेंट आले. याचा अर्थ काय झाली? ही कोणती परम्युटेशन झाली? इव्हन. आणि आपण ऑलरेडी रिझल्ट बघितलेला आहे की अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आणि बीटा जर इव्हन असेल तर अल्फा इंटू बीटा पण काय असतं? इव्हन. म्हणजे आपलं हे आपण जे घेतलेलं आहे हे एकदम करेक्ट आहे की अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो बिलॉंग्स टू एन. आपल्याला चेक करायचं आहे कॉम्युटेटिव्हिटी. मी आता बीटा इंटू अल्फा पण चेक करते. बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू अल्फा किती एलिमेंट आहे? 1, 2, 3, 4 आणि 5. 1 आता बीटा इंटू अल्फा आहे म्हणून इकडे बघेल पहिले. 1 goes 3 and 3 goes 4. Therefore, 1 goes 4. 2 goes 1 and 1 goes 2. Therefore, 2 goes 2. Next, 3 goes 2 and 2 goes 3. Therefore, 3 goes 3. 4 goes 4 and 4 goes 5 here. 5 goes 5 and 5 goes 1 here. Therefore, the cycle is 1 goes 4, 4 goes 5 and 5 goes 1. And other two are identity. Therefore, this is also contain the 3 element and hence it is a even permutation. Means we verified here also beta into alpha is also belongs to an, and we also verified here both beta into alpha and alpha into beta are not same. Therefore, commutative law is not satisfied here, and therefore an with respect to permutation multiplication is a non-abelian group. तर या पद्धतीने आपण या ठिकाणी हे एलिमेंट्स या ठिकाणी चेंज करून आपण दाखवलं की हा नॉन ॲबेलियन ग्रुप आहे. थँक्यू. जर तुम्हाला या व्हिडिओच्या कंटेंटमध्ये काही अडचण असेल तर तुम्ही नक्कीच मला या संपूर्ण चॅप्टर विषयी जरी अडचण असेल तरी सुद्धा तुम्ही मला या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करू शकतात किंवा या ईमेल ID द्वारे सुद्धा आपण मला मेल करून संपर्क करू शकतात. धन्यवाद.